Yes, good morning officers. Time for today's current affairs videos. 4th September 2025. So before we start, we're going to start a new batch on September 22nd. You can call 8121191985 for any kind of queries. What are we going to offer in this? It's a 2-year slow and steady wins the race concept program where we will be dealing with prelims as well as mains, and NCERT classes will be provided. 19 books, stationary books also will be provided. One-to-one mentorship also will be provided. Recorded classes, if you're absent and all that, you can revisit the classes. And then practice questions will be given, and current affairs classes also will be given, which you have to link it to whatever you have studied. So that's how you have to play the game of UPSC. Now the batch is starting on 22nd. You can contact through sriramIAS.com, or you can call 8121191985, and batch is starting on September 22nd. So use this program, do it coolly, practically, so that everything works out well for your upcoming exam. So keep it like that and contact us for any kind of queries. So moving on, what are the topics for today? Let's have a quick glance. 2-rate GST to begin September 22nd. Very important. The GST Council has accepted the new rates, and what are the rates, how it is going to impact. This is the most important point. Next, Cabinet approves 1500 crore scheme for critical minerals. That is very, very important topic, because the whole business of trade is going on like that. Next, government plans to link 11 lakh Anganwadis with schools. So this is third point. And finally, less than 40% of disabled persons have IDs. Only less than 40% have IDs for benefits. Very, very important for social justice. And finally, private sector banks play a vital role in national building efforts, says the finance minister. So these are all the very, very important points and topics for from today's newspaper. So let's have a quick glance at each topic one by one. I'll be explaining the topic to you. Then notes also is provided. Go through the PDFs, everything, and then that's how you have to win this game. Okay. So keeping this in mind, let's move to the first topic. 2-rate GST to begin on September 22nd. So very, very important, and our batch is also starting on September 22nd. So good news for the students as well as for the citizens of the country. So keeping that in mind, let's have a quick glance. Already we have done a video on what is the rate structure, 2-rate, 5%, 18%, slabs, everything has been discussed. So the new reform of GST video is already done on this exclusively. So check this out in the channel. So the GST Council, which is the 56th meeting, have finally confirmed 2 major slabs. One is at 5% and one is at 18%, with super extra and luxury goods and sin goods keeping at 40%. ఇది బేసికల్గా వాళ్ళు చూసుకునేది పాయింట్. సో ఈ 5% అనేది బేసికల్గా 2 ప్రైమ్ స్లాబ్స్ కింద పెట్టారు. ఒకటి 5% ఫర్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ అండ్ మోర్ దెన్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్, అండ్ 18% ఫర్ మోర్ దెన్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ పెట్టారు. సూపర్ లగ్జరీ గూడ్స్, సిన్ గూడ్స్ అంటే టొబాకో, ఆల్కహాల్ అన్నిటి మీద 40% స్పెషల్ రేట్ పెట్టారు. అండ్ సిన్ అండ్ లగ్జరీ గూడ్స్ మీద పెట్టడం జరిగింది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే జనాలకి పనికొచ్చే దాని మీద ఓవరాల్గా ట్యాక్స్ తగ్గించి, జనాలకి డబ్బులు ఎక్కువైన వాళ్ళు లగ్జరీ గూడ్స్ లేకపోతే సిన్ గూడ్స్ అంటే పాపాలు చేసే గూడ్స్ మాట, లైక్ టొబాకో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అవన్నిటికి కూడా పెంచారు. దానివల్ల ఓవరాల్గా ఏమవుతుందంటే జనం అన్నెసరీ ఖర్చులు పెట్టరు. దే విల్ కీప్ సేవింగ్స్, దే విల్ బై ఓన్లీ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్. అండ్ ఓవరాల్గా కంట్రీ స్ట్రక్చర్స్ చూసుకుంటే కంట్రీకి చాలా చాలా మంచిది. సో స్పెండింగ్ ప్యాటర్న్స్ బాగుంటాయి, బికాస్ రిచ్ పీపుల్ ఒక్కరిగే టార్గెట్ చేస్తే రిచ్ పీపుల్ ఎన్ని అనుకుంటారు. దాని బదులు అదే కనుక ట్యాక్స్ తగ్గించి ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ మీద మినిమం ట్యాక్స్ పెట్టడం వల్ల కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ పెరిగి డొమెస్టిక్ డిమాండ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఎకానమీ. ఎప్పుడైతే డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో కంట్రీ ఎప్పుడు స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని కౌంటర్గా చైనా చూడండి, డొమెస్టిక్ డిమాండ్ తగ్గిపోయింది, వాళ్ళ జీడిపి గ్రోత్ భయంకరంగా పడిపోయింది. ఈ రెండు జరిగినాయి లేదా? సో అట్లా మనకు కాకుండా డొమెస్టిక్ డిమాండ్ మంచిగా పెంచడం జరిగింది. సో బై మర్జింగ్ మల్టిపుల్ స్లాబ్స్ ఇంటూ ఫ్యూర్ కేటగిరీస్ అండ్ రేషనల్స్ ఆఫ్టర్ కామన్ అండ్ as well as లగ్జరీ ఐటమ్స్. సో దిస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. అసలు దిస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అనేది ఓవరాల్ ఐడియా. సో ఇది మనకి నోట్స్ మనకి వచ్చేది ఏంటంటే బేసికల్గా నోట్స్ పరంగా చూసుకుంటే ద నోట్స్ ఆర్ ఫర్ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఏంటిది, దానివల్ల ఏమైంది, సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రిజైమ్, కాంప్లెక్సిటీస్ ఏమైనా ఉంటే తగ్గించారు,
అండ్ కంప్లయన్స్ అంటే అందరూ పాటించేటట్టు పెట్టారు. సో బై మర్జింగ్ మల్టిపుల్ స్లాబ్స్ ఇంటూ ఫ్యూర్ కేటగిరీస్ అండ్ రేషనలైజింగ్ రేట్స్ ఫర్ కామన్ అండ్ లగ్జరీ ఐటమ్స్, దిస్ ఇస్ ది ఓవరాల్ గేమ్ దట్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్. ఓకే, కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఇంపాక్ట్ ఆన్ కామన్ అండ్ మిడిల్ క్లాస్ గూడ్స్ ఏమైంది? బేసికల్గా హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ లైక్ సోప్స్, టూత్ పేస్ట్, బైసైకిల్స్, హెయిర్ ఆయిల్, కిచెన్ వేర్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ 5% స్లాబ్లోకి వెళ్ళాయి. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మిడిల్ క్లాస్ కన్జ్యూమర్స్కి మంచి రిలీఫ్, అంటే రిలాక్స్, ట్యాక్స్లు ఎక్కువ లేవు కాబట్టి ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. దే కెన్ సేవ్ మోర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ కన్జంప్షన్ డిమాండ్. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఏమవుతుంది, ప్రైస్ బర్డెన్ తగ్గినప్పుడు అంటే ఖర్చు రేట్లు తగ్గినప్పుడు ఎఫోర్డబిలిటీ పెరుగుతుంది, అంటే కొనే తత్వం పెరుగుతుంది అండ్ డిమాండ్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీషర్ట్ 100 రూపాయల నుంచి 50 రూపాయలు తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, కీపింగ్ ద క్వాలిటీ సేమ్, జనం ఎక్కువ కొంటారు. సో దానివల్ల కంట్రీలో మనీ కంట్రీ లోపలే ఉంటుంది, బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో జనం దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి, గవర్నమెంట్ దగ్గర రెండు దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఇండస్ట్రియల్ అండ్ పాలసీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం చేశారంటే సిమెంట్ 28% నుంచి 18% తీసుకొచ్చారు. దానివల్ల కన్స్ట్రక్షన్స్, రియల్ ఎస్టేట్ మంచిగా పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఫర్టిలైజర్ కెమికల్స్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్, అమోనియా ఇవన్నీ కూడా దే హావ్ రెడ్యూస్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ 18 to 5%. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. దానివల్ల రైతులకి చాలా మంచిది. అండ్ టెక్స్టైల్స్, ఫైబర్స్ అండ్ యాన్స్ కూడా రేషనలైజ్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద న్యూ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాంపిటేటివ్నెస్ పెరుగుతుంది, బికాస్ ఐటమ్స్ మనకు తక్కువ దొరుకుతున్నాయి, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ పెంచవచ్చు. అండ్ ఇన్పుట్ కాస్ట్స్ భయంకరంగా తగ్గిపోతాయి. సో మనం ఖర్చు పెట్టేది టు గెట్ ద ప్రొడక్ట్స్ తగ్గిపోతాయి. సో మనం కొనుక్కోవడం ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ మంచిగా ఉంటుంది. దానివల్ల టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి మంచి డిమాండ్ పెరుగుతుంది, బికాస్ ది ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద ప్రోడక్ట్ డిక్రీజెస్. మనకి తయారు చేసే ఖర్చు తగ్గుతుంది, మనం అమ్మే రేటు పెంచవచ్చు, బట్ కాంపిటేటివ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఒక ప్రొడక్ట్ చేయడానికి 5 రూపాయలు పట్టింది, మనం అయితే 15 రూపాయలకు అమ్ముతాం. బయట మార్కెట్లో 50 రూపాయలు ఉంది. సేమ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ 15 రూపాయలకు ఉన్నప్పుడు జనాలు ఎక్కువ కొంటారా, 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ కొంటారా, 15 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ కొంటారు. సో అట్లా టెక్స్టైల్స్కి మంచి బూస్ట్ రావడం జరిగింది. దీనివల్ల ఇండస్ట్రీ డిమాండ్స్ మంచిగా పెరుగుతుంది అండ్ ఇంటర్వ్యూన్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్ కూడా చక్కగా రిజాల్వ్ అయ్యి నీట్గా అవుతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు చూడాల్సిన యాంగిల్స్ ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ వల్ల ఏమేమి జరుగుతుంది, సెకండ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ కామన్ మిడిల్ క్లాస్ కన్స్యూమర్స్కి ఏంటిది, ఇండస్ట్రియల్ అండ్ పాలసీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం జరిగింది, అండ్ ఫైనల్లీ సోషల్ అండ్ హెల్త్ ఓరియంటెడ్ చేంజెస్. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ పాలసీస్ అన్నిటికీ 0% చేశారు. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. 33 లైఫ్ సేవింగ్ మెడిసిన్స్కి 0% చేశారు, వెరీ గుడ్. అండ్ స్పెక్టికల్స్ ఫర్ విజన్ కరెక్షన్ 28% నుంచి 5%. అంటే బేసికల్గా హెల్త్ ప్రొడక్ట్స్ భయంకరంగా ట్యాక్స్ బ్యూటిఫుల్గా తగ్గించారు. దానివల్ల మనం హెల్త్ ఆఫ్ ది సిటిజన్స్ యాజ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్యూటీ చేస్తున్నట్టు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఎసెన్షియల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అండ్ మెడిసిన్స్ ఆర్ మోర్ అఫోర్డబుల్ రైట్ నౌ. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డైరెక్ట్ ఎగ్జంప్షన్, సబ్సిడీ వయా ట్యాక్స్ కట్స్, లోవర్ మెడికల్ బర్డెన్ సిటిజన్స్ అన్నీ బాగున్నాయి. సో లగ్జరీ అండ్ సిన్ గూడ్స్ అండర్ స్ట్రిక్ట్ టాక్సేషన్. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే సిగరెట్స్ కానీ, గుట్కా కానీ, పాన్ మసాలా, లగ్జరీ కార్స్, యాట్స్, హెలికాప్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా 40% స్పెషల్ రేట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే స్పెండ్ చేయడం, వాళ్ళ కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ కూడా తగ్గించి వాళ్ళు కూడా నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ విచ్ ఆర్ దేర్ అవి తగ్గిపోయి జనం నార్మల్గా ఉండడం మొదలెడతారు, హైప్కి వెళ్ళరు, ప్రశాంతంగా బతుకుతారు. దీనివల్ల కన్సంప్షన్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్, దాన్నే సిన్ ట్యాక్స్ అంటారన్నమాట, పాపప్ ట్యాక్స్, అండ్ మెయింటైన్ రెవెన్యూ న్యూట్రాలిటీ ఇవన్నీ బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ కంపన్సేషన్ సెస్ టిల్ స్టేట్ లోన్స్ ఆర్ క్లియర్ అండ్ దెన్ మూవ్ టు 40% స్లాబ్కి షిఫ్ట్ చేసేది చేస్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపాక్ట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సోషల్ అండ్ హెల్త్ ఓరియంటేషన్ చేంజెస్, లగ్జరీ అండ్ సిన్ గుడ్స్ ఇవన్నిటికి కూడా ఇవి చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఇది ఓవరాల్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ దిస్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే డైలీ ఎసెన్షియల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తగ్గారు చూడండి ఒకసారి. మొత్తం డీటెయిల్స్ హ్యావ్ బీన్ స్ప్రెడ్ హియర్. డైలీ ఎసెన్షియల్స్, హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూ, టాయిలెట్, బటర్, గీ, చీజ్ ఇవన్నీ కూడా. హెల్త్ కేర్ చూసుకుంటే ఇండివిజువల్ హెల్త్ అండ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, కరెక్టివ్ స్పెక్టికల్స్ 18% నిల్లు. ఎడ్యుకేషన్ చూసుకుంటే 12%, ఇవన్నీ కూడా నిల్లు. ఎక్సైజ్, నోట్బుక్స్ అన్నిటి మీద ట్యాక్సులు తీశారు. అగ్రికల్చర్, ట్రాక్టర్స్, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ 12% to 5% చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఆటోమొబైల్స్, పెట్రోల్ హైబ్రిడ్, ఎల్పిజి, ఎన్సిఎన్జి నాట్ ఎక్సీడింగ్ 1200, ఇవన్నీ కూడా 28% into 18%, 10% ట్యాక్స్ రిబేట్ అంటే సూపర్ రిబేట్ ఇది. అండ్ ఫైనల్ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్, ఎయిర్ కండిషనర్స్ above 32 ఇవన్నీ కూడా 28 నుంచి 18 చేశారు. సో బేసికల్గా ఒకప్పుడున్న లగ్జరీ గూడ్స్ కూడా మెల్లగా ఒక కామన్ నెసిటీ గూడ్స్ అయిపోయినాయి. వాటి మీద కూడా 28% నుంచి డైరెక్ట్గా 18% తీసుకోవడం జరిగింది.
సో ఇది బేసికల్గా బ్యూటీ. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే దిస్ ఇస్ ది ఓవరాల్ థింగ్. ఇది కాకుండా ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ దట్ వీ హ్యావ్. దిస్ ఇస్ అ సూపర్ వే ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ పబ్లిక్ మనీ, అట్ ద సేమ్ టైం కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్స్, కన్జంప్షన్ డిమాండ్ అన్నీ కూడా సూపర్గా చేసినట్టు. ఓవరాల్గా వాట్ ఎవర్ దిస్ టూ రేట్ జిఎస్టీ స్ట్రక్చర్ విచ్ హస్ బీన్ బ్రాట్ ఇన్ టుడే ఇస్ ఫెంటాస్టిక్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. డైరెక్ట్గా కామన్ సిటిజన్స్కి హర్ట్ కాకుండా ప్రశాంతంగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేశారు. వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సో దీంట్లోంచి మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ మనం చూడాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే జిఎస్టీ ఓల్డ్ వర్సెస్ న్యూ కంపారిజన్ చేసుకోవాలి. సెకండ్, ఇది మెయిన్స్కి పనికొస్తుంది బాగా. సెకండ్ మనకి చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్, దీని స్ట్రక్చర్ ఫౌండేషన్ ఆల్రెడీ దీని మీద వీడియో చేశాను, చెక్ చేసుకోండి. స్ట్రక్చర్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో బోత్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ ఇద్దరు రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు. దట్ ఈస్ అ బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్. సో జిఎస్టీ కౌన్సిల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫిలిమ్స్కి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనలీ గ్లోబల్ ప్యారలల్స్ ఏమున్నాయి ఇట్లాంటి వాటికి. సో అండ్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ జస్టిస్ ఎలా వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకుంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ మేజర్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్కి, చాలా 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 యూస్ఫుల్. సో అందుకే 3 స్టార్స్ పెడుతున్నాను. జాగ్రత్తగా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మొత్తం ప్రిపేర్ చేసుకొని ఏవే స్ట్రక్చర్స్ వల్ల ఏమవుతుందో ఒకసారి చూసుకుంటే మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్స్ 1500 crore స్కీమ్ ఫర్ క్రిటికల్ మినరల్స్. సో ఫస్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే అసలు క్రిటికల్ మినరల్స్ ఏంటివి అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఇది బేసికల్గా ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ రీసైక్లింగ్ స్కీమ్ ఏంటిది ఫస్ట్ పాయింట్. క్యాబినెట్ క్లియర్ చేసింది. ఓకే, ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ఫర్ 25 to 31 ఫర్ రీసైక్లింగ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ లైక్ లిథియం, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్ అండ్ రేర్ ఎర్త్స్. ఇవన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. వెరీ గుడ్. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుంది? రికవరీ ఫ్రమ్ ఈ వేస్ట్, లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్, catalytic కన్వర్టర్స్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రొడక్ట్స్. దీనివల్ల ఇన్సెంటివ్స్ వయా నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్ మిషన్. ఇది మనకి బేసికల్గా క్యాబినెట్ మెయిన్గా ఇచ్చేసింది. సో ఎందుకు చేసింది? బేసికల్గా బికాస్ దే వాంట్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ఈ వేస్ట్, లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్, క్యాటలైటిక్ కన్వర్టర్స్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్, ఎండ్ టు లైఫ్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్, ఇవన్నిటినీ కూడా ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ని కూడా ఏదైతే పడకుండా దాన్ని రీసైకిల్ చేసుకోవాలి అని ఓవరాల్ ఐడియా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? రీసైకిల్ చేసుకోవడం వల్ల కొత్త ప్రొడక్ట్స్ బయట నుంచి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో అందుకే ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. సప్లై చైన్స్ బాగుంటాయి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అండ్ రెన్యూబుల్స్కి సూపర్గా ఉంటుంది మార్కెట్. అండ్ ఇండియాస్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్కి చాలా చాలా మంచిది. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సమ్ రేర్ ఎర్త్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఆర్ లిథియం ఒకటి, కోబాల్ట్ ఒకటి, ఇలాంటివి చాలా మినరల్స్ ఉన్నాయి. ఆ మినరల్స్ ఏంటో చూద్దాం. అసలు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? స్పెషల్ ఫీచర్స్. 1/3 ఆఫ్ ది ఇన్సెంటివ్స్ ఇయర్ మార్క్ ఫర్ స్మాల్ రీసైక్లర్స్కి మంచిది. సో దీనివల్ల ఎంఎస్ఎంఈస్కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. దీనివల్ల కొత్త యూనిట్స్, మోడర్నైజేషన్ బాగుంటుంది, ఎక్స్పాన్షన్కి స్కోప్ వస్తుంది అండ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ వన్స్కి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్. అండ్ ఫైనలీ వాట్ ఆర్ ద గోల్స్ ఫర్ ఇట్? యాడ్ 270 tons per year ఫర్ రీసైక్లింగ్ కెపాసిటీ. దానివల్ల 40,000 tons ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్. సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఆర్ నికెల్ ఒకటి, కాపర్ ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ఒక కొత్త ఇండస్ట్రీని, రీసైక్లింగ్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈ రీసైక్లింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ రీసైక్లింగ్ ఇండస్ట్రీ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యి 70,000+ జాబ్స్, అంటే బోత్ డైరెక్ట్ ఇన్ టు ద ఫ్యాక్టరీ అండ్ ఇండైరెక్ట్ దానికి అడిషనల్ ఏవైతే మార్కెట్స్ ఉంటాయో వాటిలోంచి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 70,000 జాబులు దొరుకుతాయి, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. దీనివల్ల ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ స్పేస్ సేవ్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ చెత్త తీసుకెళ్ళి ఒక డంప్ యార్డ్లో తయారిస్తాం కదా, అవన్నీ తీసేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. టాక్సిక్ వేస్ట్ ఎగిరిపోతుంది అండ్ GHG ఎమిషన్స్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ రెండు ఎగిరిపోతుంది. సో ఇట్ ఆల్సో బికమ్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్వైర్మెంట్ పర్ కూడా
సో దీస్ ఆర్ ద ఈ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఇవి స్పెషల్ అడ్వాంటేజెస్. 1/3 ఇన్సెంటివ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, కొత్త కవరేజ్ ఇస్తున్నారు, కొత్త ఇండస్ట్రీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, జాబ్స్ వస్తున్నాయి, ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఆల్ యాంగిల్స్లో ఇట్ సీమ్స్ టు బి వెరీ వెరీ సూపర్ స్కీమ్. నెక్స్ట్ గ్లోబల్ ప్యారల్స్ ఏమున్నాయి ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ చేసినారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాళ్ళు రెడ్వుడ్ మెటీరియల్స్ రీసైక్లింగ్, ఈవీ బ్యాటరీస్ టు 95% లిథియం దాంట్లోంచి తీస్తారు, మళ్ళీ కోబాల్ట్ అండ్ నికెల్ ఇవన్నీ వాడేసిన వాటిలోంచి మళ్ళీ అవి తీసి మళ్ళీ ప్రొడక్ట్స్లో వాడతారు. రీసైక్లింగ్ యూజ్ ఓన్లీ 25% ఎనర్జీ కంపేర్ టు ఫ్రెష్ మైన్. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్. సో మైనింగ్ చేసుకోవడం కంటే ఆల్రెడీ మైండ్ మెటీరియల్స్ ఒక చోట వాడతారు కాబట్టి వాళ్ళని మళ్ళీ చేసుకుని రీసైకిల్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళు చూడ ఏం చేస్తున్నారు. క్రిటికల్ రా మెటీరియల్స్ యాక్ట్ 2023 క్రియేట్ చేశారు. 25% ఆఫ్ రేర్ అర్త్స్ ఫర్ రీసైకిల్ బై 2030. కరెంట్లీ ఇట్స్ ఓన్లీ అట్ లెస్ దెన్ 1%. నెక్స్ట్ బ్యాటరీస్ టు హ్యావ్ మినిమం రీసైకిల్ కంటెంట్ 16%, 6% లిథియం బై 2031. అలానే జపాన్ అండ్ సౌత్ కొరియా చూడండి ఏం చేస్తున్నారు. దే ఇన్వెస్ట్ హెవీలీ ఆన్ రీసైకిల్ హబ్స్ టు కౌంటర్ చైనాస్ నియర్ నియోపోలి. సో చైనా మీద డిపెండెన్స్ తగ్గిపోయింది, జపాన్ ఇస్ ఏబుల్ టు డూ దట్. దట్ మీన్స్ ఇండియా షుడ్ ఆల్సో బి ఏబుల్ టు ఇట్. చైనా వాళ్ళు ఆల్రెడీ కంట్రోల్ 60% ఆఫ్ ద గ్లోబల్ రేర్ అర్త్ ప్రాసెసింగ్ మెటల్స్. సో ఇండియాస్ మూవ్ ఈస్ టు పార్ట్లీ బి స్ట్రాటజిక్ హెడ్జ్ అన్నమాట. సో హెడ్జింగ్ అంటే బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటారన్నమాట. ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఆ నుంచి మధ్యలో ఉంటుంది, మీన్ మోడ్లో పోతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెడ్జింగ్. సో ఓవరాల్గా పెద్ద లాస్ ఉండదు, పెద్ద గెయిన్ కూడా ఉండదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెడ్జింగ్ స్ట్రాటజీ. దీన్ని స్టాక్ మార్కెట్స్లో భయంకరంగా వాడతారు. సో అసలు ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఎందుకు యూస్ఫుల్? ఫస్ట్ మీరు చూసుకుంటే లిథియం అండ్ కోబాల్ట్ ఈవీ బ్యాటరీస్కి, ల్యాప్టాప్స్కి, మొబైల్ ఫోన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ రేర్ అర్త్స్ లైక్ నియోడియం, డిస్ప్రోసియం, ఇది విండ్ టర్బైన్స్కి, ఎంఆర్ఎం మిషన్స్కి అండ్ ఫైటర్ జెట్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నికెల్ అండ్ కాపర్ చూసుకుంటే సోలార్ ప్యానల్స్, పవర్ గ్రిడ్స్, ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రీసైక్లింగ్ బెనిఫిట్ అంటే చీపర్ అండ్ ఫాస్టర్ దాన్ మైనింగ్ విత్ మచ్ స్మాలర్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇవి మనకి ఓవరాల్గా అడ్వాంటేజెస్ దీంట్లో. సో ఇది మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఇది మనం జాగ్రత్తగా మైండ్లో పెట్టుకుని చేసుకోవాలి యూజ్ ఆఫ్ దిస్ క్రిటికల్ మినరల్స్. సో దీంట్లోంచి మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటి? సో ఇది ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు కాబట్టి స్కీమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొక మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అండ్ రీసైక్లింగ్. ఇది కాకుండా కొత్తగా మనకు వచ్చిన రైట్ టు రిపేర్ కాన్సెప్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది దీనికి వాడచ్చు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనకి ప్రిలిమ్స్ కంటే ఎక్కువ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ అండర్ ది ఏజెస్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్టీ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అయిన క్వశ్చన్స్ దీంట్లో చూస్తే, బికాస్ ఈ ఇయర్ చాలాసార్లు రేర్ అర్త్ మెటల్స్, క్రిటికల్ మినరల్స్ అన్నిటి మీద చాలా చాలా టాపిక్స్ వచ్చాయి, చాలా చాలా న్యూస్ ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. Therefore, you are bound to get a question from this particular topic. Another major topic for today is government plans to link 11 lakh Anganwadis with schools. Very very important topic. Social justice ki చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే ఓవరాల్గా అసలు పాలసీ మూవ్ ఏంటి? సెంటర్ టు కోలొకేట్ 11 lakh అంగన్వాడీ సెంటర్స్ విత్ ప్రైమరీ స్కూల్స్. ఎందుకు? ఎర్లీ లెర్నింగ్ అంటే తొందరగా at a very young age they want these Anganwadi workers to learn things. So ఇది ఎవరు లాంచ్ చేశారు? సెకండ్ పాయింట్. ఇది ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది దేని కింద అండర్ విచ్ ప్రోగ్రామ్? నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 వయా FLN అంటే విజన్ ఆఫ్ ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం డెఫినెట్గా మెన్షన్ చేయాల్సింది. ఇది ఆధారశీల కరిక్యులం విత్ ఫర్ 3 to 6 years ఆఫ్ ఏజ్ పిల్లలకి ఫర్ స్కూల్ రెడీనెస్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది దిస్ పార్ట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. ఆదర్శశీల
ఓవరాల్గా. సో ఇది ఓవరాల్గా పాలసీలో ఉన్న మేజర్ పాయింట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గ్రాస్ప్. ఓకే, దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, స్టేటస్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. మొత్తం 14 lakh అంగన్వాడీ వర్కర్స్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో 2.9 lakh, ఓన్లీ 3 lakhs వరకు మాత్రమే స్కూల్స్కి సంబంధించి ఉన్నాయి. సో రిమైనింగ్ 11 lakhs అంటే 14 minus 3 lakhs which is 11 lakhs. ఈ 11 lakh సెంటర్ని కూడా స్కూల్స్కి లింక్ చేసి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ డిజిటల్ లిటరసీ అన్ని పెంచాలని ఓవరాల్ ఐడియా. సో ఆటోమేటెడ్ పర్మనెంట్ అకాడమిక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఐడి, యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్కి అండర్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆధార్ లింక్ బర్త్ టు స్కూల్ ట్రాకింగ్. ఇది చేద్దామని ఓవరాల్ ఐడియా. సో ఇది ఈ పాలసీ యొక్క మేజర్ థింగ్, ఆటోమేటెడ్ పర్మనెంట్ అకాడమిక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రీ. దీన్ని APAAR ఐడి, జస్ట్ లైక్ ఆధార్ ఐడి. Just like Aadhaar, they want to make APAR, which is nothing but automated permanent academic account registry under the UIDAI. It is the authority which brought Aadhaar కాబట్టి APAR కూడా వాళ్ళ చేతే లింక్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వీళ్ళకి జస్ట్ చదవనే కాదు, న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ ఇవ్వడం కూడా ఒక బాధ్యత. సో సాక్ష్యం అంగన్వాడీ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ పోషన్ 2.0 దేనికి, పోషన్ కాబట్టి న్యూట్రిషన్, హెల్త్, ఈ రెండు మేజర్గా చూసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇది స్కూల్ కరిక్యులంకి లింక్ చేయడానికి మన సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ SSA, ఇది స్కూల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడాల్సిన యాంగిల్ ఏంటంటే, దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ సమ్ స్కీమ్స్, దేర్ ఇస్ అ మేజర్ ఐడియా ఫర్ ఇట్. అది మనం గ్రహించాల్సిన మేజర్ పాయింట్. ఆ ఐడియా లేకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుంది మొత్తం అంతా. సో ఇది ఓవరాల్ ఐడియా దట్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు. సో చూసుకుంటే ఈ శిక్షా అభియాన్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూడడం జరుగుతుంది. సో 6.9 ఇది మేజర్గా. సో దీనివల్ల వచ్చే సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి, న్యూట్రిషన్ని ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది త్రూ పోషణ్ అభియాన్, ఎడ్యుకేషన్ SSA, హెల్త్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ అండర్ వన్ ఎకో సిస్టమ్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో పోషణ్ అభియాన్, SSA అండ్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్, ఈ మూడు కూడా ఒకటే సిస్టమ్ అండర్ వన్ ఎకో సిస్టమ్ తీసుకురాని కూడా ఇస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజెస్, ఇదంతా లేడీస్ గ్రూప్ కాబట్టి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అంగన్వాడీ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అండ్ టీచర్స్ దొరుకుతారు. దీనివల్ల అంగన్వాడీ కమ్యూనిటీ మంచి పార్టిసిపేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ పేరెంటల్ అవేర్నెస్ ఆన్ చైల్డ్ గ్రోత్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్. నెక్స్ట్, దీనివల్ల ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇంప్రూవ్స్ లాంగ్ టర్మ్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ. నెక్స్ట్, డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ కట్ చేస్తారు. Future economic burden of remedial education also increases. Next, overlapping expenditure across MOE and MOCD. So this is group coordination between different departments of the government. So ఒక synergy create అవుతుంది అండ్ ప్రజలకి మంచి చేస్తుంది. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, బేసికల్గా స్కీమ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Second, Anganwadi workers. Third, self-help groups and civil societies. The third angle that you have to think is women empowerment. ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకుంటే all these are very very useful for your essay and GS1 and GS2, especially on social justice. Mains ki chala useful. So you can mention these schemes,
గవర్నెన్స్ ఫ్యాక్టర్లో కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. సో యూ కెన్ థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ యాంగిల్ ఆల్సో. How these schemes have to be implemented, what is the social impact of it, how long is it going to take, ఇవన్నీ ఫైనల్గా ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది, దాని కంటిన్యూయేషన్ ప్యాటర్న్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది టాపిక్. సో ప్లీజ్ కీప్ అ స్పెషల్ స్ట్రెస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. అనదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ ఇస్ less than 40% of disabled persons have IDs needed for benefits. సో ప్రతి 100 మందికి 40 మంది కంటే తక్కువగా వాళ్ళకే ఐడి కార్డ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఆల్మోస్ట్ 60%కి ఐడి కార్డ్స్ లేవు, అంటే బెనిఫిట్స్ దొరకవు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సోషల్ జస్టిస్కి, సోషల్ ఇష్యూస్ కూడా. సో UDID, యూనిక్ డిసబిలిటీ ఐడి, విచ్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్, దాని కింద వస్తుంది. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్, దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ గివ్స్ దోస్ UDID కార్డ్స్. మనకి ఎట్లయితే UAID కార్డ్స్ ఉంటాయో వీళ్ళకి UDID కార్డ్స్ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే దీనివల్ల, ఈ స్కీమ్ వల్ల ఒక నేషనల్ డేటాబేస్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్గా పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్కి ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలని ఓవరాల్ ఐడియా. నెక్స్ట్, యాక్సెస్ టు బెనిఫిట్స్. ADIP స్కీమ్ కింద చూసుకుంటే వీల్ చైర్స్, ప్రాస్థెటిస్, హియరింగ్ ఎయిడ్స్, బ్రెయిలీ స్లేట్స్, ఇవి వాళ్ళకి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్. అండ్ అది కాకుండా స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది and reservations. So these are the features of it. ఇది ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ గా పరంగా చేయాలి? ఆర్టికల్ 14 ఈక్వాలిటీ, ఆర్టికల్ 41 రైట్ టు అసిస్టెన్స్ అండ్ DPSPs, ఇవన్నిటి పరంగా మనం చేసుకోవాల్సిన UDID థింగ్స్. అయితే దీని పరంగా చూసుకుంటే కవరేజ్ అండ్ రీజనల్ గ్యాప్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్, less than 40% of the PWDs were issued UDID cards. తమిళనాడులో 50% ఓన్లీ, మేఘాలయ, ఒడిశా, కర్ణాటక, దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ థింగ్స్. లోయెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్, ఓన్లీ 6%కి ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ స్కోప్ ఫర్ ఫిలిమ్స్, ఈజ్ ఆల్సో వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫిలిమ్స్. అయితే అప్లికేషన్స్ ఏమైనా తక్కువ ఉన్నాయంటే 11 lakh అప్లికేషన్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, పెండింగ్ సిచ్యువేషన్, అంటే గవర్నెన్స్ ఫ్యాక్టర్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, 60% ఆర్ స్టక్ ఫర్ మోర్ దెన్ 6 months కింద పెండింగ్ కేసు కింద పడ్డాయి. So pending issues. So this will come under governance and ethical governance. Next, implementation barriers ఏమేమి ఉన్నాయి? That is the most important thing. Old system ప్రకారంగా డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ తాలూకా డిసబిలిటీ సర్టిఫికెట్స్ ఇవి తక్కువ ఉన్నాయి బేసికల్గా. నెక్స్ట్, UDIDకి ట్రాన్సిషన్ బాగాలేదు, ఎందుకంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలా చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. నెక్స్ట్, అది కాకుండా డిజిటల్ డివైడ్ మేజర్ రీజన్. అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ వయా పోర్టల్, స్కానింగ్ అండ్ అప్లోడింగ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. అది ఆ డిజిటల్ డివైడ్ తక్కువ ఉండడం వల్ల గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న జనాలు ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేయడం, డిజిటల్ లిటరసీ లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ. ఓన్లీ 60% ఇండియన్స్ 15+ హ్యావ్ డిజిటల్ స్కిల్స్, లోవర్ ఫర్ ఉమెన్. సో ఇక్కడ జెండర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్స్ హ్యావ్ టు బి అబ్జర్వ్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మీరు దాంట్లో చూసుకుంటే UDID దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఓవరాల్గా చూసాము. నెక్స్ట్, కవరేజ్ అండ్ రీజనల్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయో చూసాము. ఇంప్లిమెంటేషన్ బ్యారియర్స్ ఏమున్నా కూడా క్లియర్గా చూడడం జరిగింది. అయితే నెక్స్ట్, సిస్టమిక్గా వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేసినాయి. UDID ఫండింగ్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్. వెల్ఫేర్ ఫండ్స్ ఉన్నా సరే ఫండింగ్ కంప్లీట్గా రిడ్యూస్ అవుతుంది. PWDs, వై PWDస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు? ఓన్లీ 2.68 crore, therefore politically inactive. ఇన్యాక్టివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయకపోవడం కాదు ఇష్యూ, వాళ్ళ నంబర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ లేదు. సో ఓట్స్ క్వాంటిటీ అండ్ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ ఫండ్స్ ఓవరాల్గా తక్కువ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల నెగ్లెక్ట్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్. సో లో పొలిటికల్ వెయిటేజ్, వీక్ పాలసీ ప్రయారిటైజేషన్, అందుకే వాళ్ళకి. నెక్స్ట్, పెండెన్సీ స్టేట్స్ ఏమున్నాయి? 34 states పెండింగ్. హిమాచల్లో 80%, లడక్, మిజోరాం వర్స్ట్ హిట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ PWD. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ సిస్టమిక్ నెగ్లెక్ట్. రీజన్స్
Second, PWD Act. What is it? Third, technology and innovation. Exclusively for PWDs. ఈ పరంగా చూసుకుంటే మనము ఇవి మెయిన్స్కి యూస్ఫుల్. అయితే దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హౌ కెన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ బ్రింగ్ ఎంపవర్మెంట్ టు పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్, అదొక యాంగిల్ ఆలోచించాలి. నెక్స్ట్, హౌ డు యూ మేక్ దమ్ పొలిటికల్లీ యాక్టివ్? సో పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్, స్ట్రెంగ్త్, హౌ డు యూ ఇంక్రీజ్ ద స్ట్రెంగ్త్, ఇట్లాంటివి మనకి మెయిన్స్ యాంగిల్లో డెఫినెట్గా సోషల్ జస్టిస్ పేపర్లో వచ్చే స్కోప్ భయంకరంగా ఉంది. దేర్ఫోర్ ఈ టాపిక్ నుంచి మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్, సిస్టమిక్ నెగ్లెక్ట్స్ ఎట్లా చేస్తున్నాము, నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ బ్యారియర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, కవరేజ్ అండ్ రీజనల్ గ్యాప్స్ ఏమున్నాయి, డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ తాలూకా డిసబిలిటీస్ సర్టిఫికేట్స్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు, నెక్స్ట్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్, దాని బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఈ టాపిక్కి కావాల్సిన నోట్స్. సో మీరు ఇవి పెట్టుకుని ఈ క్వశ్చన్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే దెర్ ఇస్ హెవీ స్కోప్ ఫర్ మెయిన్స్ as well as essay questions ki చాలా useful. Another very important topic for today is private sector banks play a vital role in national building efforts. Mana finance minister చెప్పడం జరిగింది. So why private banks are very important? Let's have a quick glance. Private banks in national building. Private banks improved asset quality, low NPAs, non-performing assets. అంటే లోన్ ఇచ్చిన తర్వాత రీపే చేయని వాళ్ళని నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటారు. అది ఇండివిజువల్ కావచ్చు, కంపెనీ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. So this is the best part. So macro stress tests shows how they remain safe even in crisis. So దీని వల్ల ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కి ఇండియా మీద కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఇండియా మీద కాన్ఫిడెన్స్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సో ఎసెన్స్ ఆఫ్ వాట్ షీ సెట్ ఇస్ దిస్: నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్, మంచి క్యాపిటల్ పెట్టుకోవడం, సేఫ్ క్రైసిస్, ట్రస్ట్, కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ఇండియాస్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ అంతా బాగుంది. నెక్స్ట్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ డ్రైవర్స్. చీపర్ లోన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ హౌస్ హోల్డ్స్, ఎంఎస్సీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. Therefore, more jobs and investments are being created. That is a very good thing. So reforms like GST cut down complications burden, but small businesses ki manchi growth untundi ani overall idea. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే హెల్దీ బ్యాంక్స్. బ్యాంక్స్ హెల్దీగా ఉంటే జీడిపి గ్రోత్ బాగుంటుంది, మొమెంటమ్ చాలా బాగుంటుంది అని ఓవరాల్ ఐడియా. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ నేషనల్ బిల్డింగ్ లో మనకి ఓవరాల్గా ఎఫ్ఎం చెప్పడం ఏంటంటే నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ని కూడా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళు బాగా డీల్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ మెల్టింగ్ డౌన్, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ సేఫ్. ఎకనామిక్ గ్రోత్ డ్రైవర్ ఏంటంటే హౌస్ హోల్డ్స్, ఎందుకంటే చీపర్ లోన్స్ దొరుకుతున్నాయి వాళ్ళకి ఫర్ హౌస్ హోల్డ్స్, ఎంఎస్ఎంఈస్కి అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి. దానివల్ల మోర్ జాబ్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి. జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ ఆ 2 రేట్ స్ట్రక్చర్ తీసుకురావడం వల్ల ఇంకా బెటర్ అవుతుంది. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ బాగుంటే ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది, సోషల్ సిస్టమ్ కూడా బాగుంటుందని ఓవరాల్ ఐడియా. సో ద నెక్స్ట్ యాంగిల్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇస్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి? ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. దానివల్ల పూర్ని, అన్బ్యాంక్ని ఫార్మల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలోకి రావడం తీసుకొస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. ఎప్పుడైతే సొసైటీని ఎకనామికల్గా మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీలోకి తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ స్ట్రీమ్లో కూడా వాళ్ళు గుడ్ అయిపోతారు. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. సో మోర్ క్రెడిట్ ఈస్ గివెన్ టు ది ఎంఎస్ఎంఈస్ and rural areas. So jobs, entrepreneurship, women empowerment, మూడిటికి చాలా యూస్ఫుల్. నెక్స్ట్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ లింక్స్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ విత్ సోషల్ జస్టిస్, దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. సో పొలిటికల్ అండ్ గవర్నెన్స్ యాంగిల్ చూసుకుంటే ట్రస్ట్ పెరుగుతుంది, టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది, ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరుగుతుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మోడర్న్ బ్యాంకింగ్కి కావాల్సిన గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. సో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పడం, ట్రస్ట్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, టెక్నాలజీ ఇంక్రీజింగ్, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంక్రీజింగ్. When all the T cubes are increasing, it leads to the modern banking,
laws and ethics. So Draupadi Murmu, the President of India, said banks pivotal in making India as one of the fastest growing economies. Currently, we are ranked the third largest economy in the world. Therefore, President గారు చెప్పడం ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ బాగుంటే ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది, హెల్త్ ఆఫ్ ద కంట్రీ బాగుంటుంది, హెల్త్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ బాగుంటుంది. ఇది మన కాన్స్టిట్యూషనల్ గోల్స్ ఆఫ్ ఈక్విటబుల్ డెవలప్మెంట్కి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ కింద ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మీన్స్. నెక్స్ట్, గ్లోబల్గా ఏంటి? స్ట్రాంగ్ బ్యాంక్స్ షీల్డ్ ఇండియా ఫ్రమ్ గ్లోబల్ డౌన్ టర్న్స్ అండ్ క్రైసిస్ జస్ట్ లైక్ దిస్ టైం. సడన్గా యూఎస్ వాళ్ళు టారిఫ్ పెంచారు, ఏమీ మనం తగ్గలేదు. మోడీ గారు వెళ్ళి ఓపెన్గా అందరి ముందు చెప్పారు దట్ వీ విల్ గ్రో అని చెప్పి. ఎలా? బికాస్ వీ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. ఇది మన ఓఈసీడీ, ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ కింద ఇది ఒక ప్యారలల్. సో దాంట్లో నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ తక్కువ, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కువ, దానివల్ల రెసిలియన్స్ అంటే తట్టుకునే శక్తి ఎక్కువ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. లెగసీ ఆఫ్ కబ్, సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ వాళ్ళది, shows private banks long-term national building role that we have done. So you can give this also as a solid example for trust factors. అయితే ఈ క్వశ్చన్ లోంచి మనం చూసుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ అంటే ఒకసారి క్లాన్స్ కొడదాం. ఫస్ట్, మనకి ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్లో బ్యాంకింగ్ అడ్వాంటేజెస్. Second, effect of two-rate GST structure on financial system, especially the banking side. Next, RBI effects on repo rate and reverse repo. Either ela effects padtadi. Fourth, fintech advantages. So ఈ యాంగిల్ మనం చూసుకుంటే these are the angles in which you can get prelims as well as mains questions coming from this. So especially financial tech, on use of GPay and payments అవన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి how those technologies are being useful to bring overall and holistic development ఇట్లా తీసుకొస్తున్నారు అనేది చాలా చాలా స్మూత్గా చెప్పడం జరిగింది. So ఈ పాయింట్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే more than sufficient from this particular topic. So these are all the topics for today. Shaman Padipunla signing off. Bye bye.